جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة والأخوات، فعنوان هذه النصيحة المرأة الصالحة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، قال صلوات الله وسلامه عليه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا امرأة الصالحة. رواه مسلم في صحيحه. قال العلامة العثيمين رحمه الله: المرأة الصالحة إذا وفق الإنسان لامرأة صالحة في دينها وعقلها فهذا خير متاع الدنيا، لأنها تحفظه في سره وماله وولده. وإذا كانت صالحة في العقل أيضا فإنها تدبر له التدبير الحسن في بيته وفي تربية أولادها. إن نظر إليها سرته وإن غاب عنها حفظته وإن وكل إليها لم تخنه. فهذه امرأة هي خير متاع الدنيا. طيب إن شاء الله زاريو تمرتاتشن يمياتنتنو يا ملكامان انست خونيتا يابرار لنا المالتنا بإذن الله تبارك وتعالى. የተወሰኑ ዑለማዎች የነሱን ንግግር የምናይ ይሆናል ማለት ነው በኢዝኒላህ ተዓላ። ማንኛውም እንስት ይህንን እዚህ ጋር ዑለማዎች የሚጠቅሱት የሆነውን ባህሪ ልትላበስ ይገባታል። በዚህ መልኩ ይዛ ልትሄድ ይገባታል። ማስተካከል ያለበት ነገር ካለ ከራሷ ላይ ራሷን መርምራ ማስተካከል ግዴታ ነው። ስለሆነ መልካም የሆነች እንስት ሁሉም ሰው መልካም ለመሆን ይፈልጋል። ላኪን መልካም ለመሆን ደግሞ ዝም ብሎ አይደለም፣ በሙግት ብቻ አይደለም። ከሸሪዓ አንፃር መሟላት ያለባቸው የሆኑ ነጥቦች ይኖራሉ بإذن الله جل وعلا።
طيب إذن بارك الله فيكم መልካም የሆኑ እንስቶች ማለት يعني በዱንያም የተስተካከለ የሆነ ማህበረሰብን ለመገንባት እንደዚሁም ጥሩ የሆኑ ልጆችን ለማሳደግ وكذلك ايضا አላህና መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባዘዙበት መልኩ ለመጓዝ ትልቁን የሆነ ሚናን የሚጫወቱ ናቸው። ይሄ ግልጽ የሆነ ጉዳይ ነው። የሴት ልጅ መስተካከል የማህበረሰብ መስተካከል ነው። የሴት ልጅ መማር ማህበረሰብን ማስተማር ነው። ምክንያቱም ትውልድን መገንባት ከነሱ ስለሆነ የሚጀምረው ማለት ነው። ያኒ እናቶች የመጀመሪያ መድረሳ ናቸው ለልጆቻቸው ስለሚባሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐዲታቸው الدنيا متاع ይላል። ዱንያ እኮ መጠቃቀሚያ ነች። ዱንያ መጠቃቀሚያ ነች አሉ። ያኒ የምትጠፋ ነች። አላህም ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን ላይ ይናገራል وما الحياة الدنيا إلا متاع قليل ይላል። የዱንያ ህይወት እኮ ትንሽ የሆነች መጠቃቀሚያ ነች እንጂ ሌላ አይደለችም። إذن نبي صلوات الله وسلامه عليه الدنيا متاع دنيا كو ትንሽ የሆነች መጠቃቀሚያ ነች። وخير متاع الدنيا امرأة صالحة ከዱንያ መጠቃቀሚያዎች ሁሉ ደግሞ በላጩ ደግ የሆነች መልካም የሆነች እንስት ነች። በዲኗም በማንኛውም ሁኔታ በስነ ምግባሯ በአኽላቋ በሁሉም ሁኔታ ላይ መልካምነትን የተላበሰች የሆነች እንስት ከዱንያ መጠቃቀሚያዎች ሁሉም በላጩ እሷ ነች ይላሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه رحمة واسعة يهتالك عالم تالك إمام رياض الصالح الله حديث سيابرار من إلالو قال العلامة العثيمين رحمه الله المرأة الصالحة دق هناك ملكامي هناك نستمالت إذا وفق الإنسان لامرأة صالحة ما نيوم سو مالتنا واندلج الله ملكامي هناك انست يوفق وندهونا يقدمه وندهونا دق هناك الله مباريا لله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا يمتتازز هناك وان الله يوفق وندهونا في دينها وعقلها بدينها يعني بدينها صلاة تبقى متسجد وكذلك أيضا الله تبارك وتعالى يعززات بشالتشو ياكل يمتفسم وكذلك بتجماريم دقمو ككلكلات بمولو نعم يمتكلكل ملكام سراوچن متسرا بشالتشو ياكل የባሏን ትእዛዝ የምታከብር የቤተሰቧን ሐቅ የምትጠብቅ በርካታ የሆኑ መልካም የሆኑ መገለጫ ባህሪያዎች አሏት ማለት ነው። ይሄንን የያዘች እንደሆነ ማለት ነው በዲኗ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ዐለይሂ إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها دخول الجنة ሴት ልጅ የሰገደች እንደሆነ خمسة አምስት አውቃት ሶላትን የሰገደች እንደሆነ وصامت شهرها እንደዚሁም ደግሞ የረመዳን ወር መጾም ግዴታ ስለሆነ በሁሉም ላይ ግዴታዋንም እንደዚሁ የተወጣች እንደሆነ وحفظت فرجها يعني من الفواحش من الزنا بلتوانم كحرام نجر يتبكتش እንደሆነ وأطاعت زوجها እንደዚሁም ባሏንም የታዘዘች እንደሆነ بالمعروف قيل لها ادخل الجنة جنة ግቢ ትባላለች በፈለግሽው የጀነት በር ግቢ ትባላለች ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ወሰላሙሁ ዐለይሂ إذن في دينها ማለት ይሄ ነው በዲኗ ላይ መልካም የሆነች ማለት ነው የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala አዋሚር የምታስቀድም ተቅይ የሆነች አላህን የምትፈራ የሆነች የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና የምትከተል የሆነች ማለት
ወዓቅሊሃ እንደዚሁም ዓቅሏም ጤናማ የሆነ ጥሩ የሆነ አእምሮ ያላት ጥሩ የሆነ አመለካከት ያላትን እንስት በዱንያም በዲኗም በዓቅሏም አላህ ለአንድ ሰው የወፈቀው እንደሆነ فهذا خير متاع الدنيا ከዱንያ መጠቃቀሚያዎች በሁሉም የበለጠው ማለት መልካም በጎ ነገር ማለት ይህ ነው። አንድ ሰው ይሄንን ካገኘ የእድለኝነት ወይም ደግሞ በዱንያ ላይ ጥሩ የሆነ ህይወትን እንዲኖር ዘንድ ትልቅ የሆነን መንስኤ ትልቅ የሆነ መሰረትን አግኝቷል ማለት ነው። لأنها تحفظه في سره وماله وولده ابن عثيمين رحمه الله منالو لأنها تحفظه ምክንያቱም እኮሷ ትጠብቀዋለች في سره وماله ምኑን ትጠብቅለታለች? ሚስጥሩን ትጠብቃለች። ምንም ይሁን ምን ሚስጥሩን ትጠብቅለታለች። የባሏን ሚስጥር ዝም ብላ በየሄደችበት አትዘራም ማለት ነው። ይሄ ሲጀመር ሚስጥር እንኳን የባልን ሚስጥር አይደለም አማኝ የሆነ ሰው የሰውን ሚስጥር መጠበቅ አለበት። አምኖ ሚስጥሩን አምኖ ነግሮት ነገር ግን ለሌላ የሚያዞር የሆነ ሰው ይሄ የሙናፊቅነት ባህሪ ነው። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም እንዳሉት ማለት ነው። ስለሆነ ከታመነ መታመን አለበት ማለት ነው። ሚስጥር ከነገረ ለማንም መንገር የለበት ሚስጥር። ስለዚህም ጥሩ የሆነች መልካም የሆነች እንስት ደግሞ የባሏን ሚስጥርም ትጠብቃለች። ናም የባሏን ሚስጥር ወስዳ ለጓደኞቿ መንገር የለባትም። ለቤተሰቦቿ መንገር ሐታ ቢሆን አይፈቀድም። ይሄ የሱ ሚስጥር በቃ መያዝ አለባት ማለት ነው። እሱም ቢሆን እንደዚሁ ወማሊሂ ገንዘቡንም ትጠብቃለች። ገንዘቡን ዝም ብላ እንደፈለገች እሱ እየደከመ እያመጣ እሷ ዝም ብላ ማለት ነው የምትዘራ ወይም ደግሞ ዝም ብላ ኢስራፍ ውስጥ አላስፈላጊ የሆነ ወጪ ውስጥ የምትገባም አይደለችም ማለት ነው። አማኝ የሆነች እንስት ወወለዲሂ እንደዚሁም ልጆቹንም ደግሞ ትጠብቅለታለች። ልጆቹን በተርቢየተል ኢስላሚያ ታሳድግለታለች። ይሄ ትልቅ የሆነ ጸጋ ነው ማለት ነው። ከዛ ምን አሉ ወኢዛ ካነት ሷሊሐተን ፊል ዐቅል አይضን እንደዚሁም ደግሞ በዐቅሏ ጤናማ የሆነ አእምሮ አስተሳሰብ ካላት የተለያየ ኹራፋትና የተለያየ የሆነ المناهج المنحرفة የሌለባት ጤናማ የሆነ የሰለፎችን መንገድ የምትከተልማ ከሆነች فإنها تدبر له التدبير الحسن في بيته وفي فإنها تدبر له التدبير الحسن ጥሩ የሆነ يعني ما استنابر ለሱ ታስተናብርለታለች በምን في بيته በቤቱ ጥሩ በሆነ አቅለኛ ከሆነች ማለት ነገሩን ሁሉ የምታበላሽ አትሆንም። ነገራቶችን ሁሉ የምታስተካክል ትሆንለታለች። ምናልባት የተበላሸ ነገር የተዘበራረቀ ነገር በህይወቱ ሊያጋጥመው ይችላል። እሱን በቻለችው ያክል يعني ምንም ለማስተካከል የምትሞክር وفي تربيه اولادها ልጆቿን በማሳደግም ተርቢያ በማድረግ በመኮትኮት ላይም ደግሞ ሸሪዓዊ የሆነ አካሄድን የምትሄድ የሆነች ማለት ነው። إن نظر إليها سرته ወደሷ የተመለከታት እንደሆነ የምታስደስተው ማለት ነው። በጣም ደስ የሚለው እሷን ሲያት وإن غاب عنها حفظته ከሷ የራቀ እንደሆነ يعني ራሷን ትጠብቃለች ማለት ነው። መጥፎ የሆነ እሱ የለም ብላ يعني የለለ የሆነ حرام የሆነ ነገር ውስጥ አትገባም። وإن وكل إليها لم تخنه وكذلك أيضا የሆነ ነገርም ደግሞ ከመደባት የሆነ ስራ ላይ የወከላት እንደሆነ نعم የሆነ እኔ የለሁምና ይሄንን ነገር ፈጽሚ ብሎ የወከላት እንደሆነ በስራ ሊሆን ይችላል፣ በልጆች በመንከባከብ ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ ሁኔታዎች ላይ የወከላትም እንደሆነ ያንን ቃሏን ምን አትልም፣ ቃሏን አታጥፍም። በዛ በተወከለችበት በሆነ ነጥብ ላይ የምትገኝ የሆነች ናት ማለት ነው። እቺ ቃሉ الشيخ ابن عثيمين فهذه المرأة ይቺ ሴት እኮ هي خير متاع الدنيا ከዱንያ መጠቃቀሚያዎች በአጠቃላይ نعم የምትበልጥ ነች። ትልቅ የሆነን ጸጋን መጎናጸፍ ነው። ይሄንን አላህ የወፈቀው ሰው አለ። طيب ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ ሁሉም ሴቶች
ከመልካም ከሆኑ እንስቶች ለመሆን መሞከር መጣር አለባቸው። እንደዛ ካልሆነ ያኒ እንደሆን ከሆናለው የራሱ ጉዳይ ምን ከሆነ ያስቸጋሪ ነው። ጥሩ ለመሆን መሞከር ነው። الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بلا يلالو قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المرأة الصالحة والكامي هنا تشنستكو مالت وهي متاعه يا عند أمان يعني متكاكم يونتش الذي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام يالوتي هونو بلو يلالو نبي عليه الصلاة والسلام الدنيا متاع دنيا أنه نشو هنا متكاكم يانو مالتنا وخير متاعها المرأة المؤمنة أمان يهونتش نستنش دموك هلوم كدنيا متكاكم يباتك علي بلا جوال إن نظرت إليها أعجبتك ودسوا بتملكتك جزي بتأمن متقرمه كقنجنا ويتنسى لسوا كمتسطات بوتا أنصار يتنسى مالتنا وإن أمرتها أطاعتك يعززكات اندهونم يمتتعززه. شوف إيه تلك ناتب قدم بتكسنا حديث ملاي رسول عليه الصلاة والسلام إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها بالوان متتعزز بملكام هنيدا ይሄ የአንዲት መልካም እንስት መገለጫ ባህሪ ነው። ባሏን መታዘዝ አለባት ነው። ባሏን ሲያዛት የተለያየ የሆነ ምክንያትን እየፈለገች የሱን ትእዛዝ ውድቅ ለማድረግ መሞከር ወይም ደግሞ እኔ የበላይ ነኝ የማለትን ሁኔታ ማሳየት ይሄ ሲጀመር ሸሪዓን መኻለፍ ነው፣ ተፈጥሮንም መኻለፍ ይሆናል። ስለዚህ ሁሉም ሰው በቦታው ነው ያኒ ምን ማለት ያለበት እኔም እንደወንድ ነኝ ማለት የለባትም ማለት ቦታውን አውቃ መቀመጥ። እዛ በኋላ ባሏ ደግሞ በሚያዛት ጊዜ ላይ መታዘዝ አለባት ቢልማዕሩፍ ጥሩ በሆነ ሁኔታ ከሆነ ባሏን መታዘዝ ሲጀመር ለሴት ልጅ ዋጅብ ግዴታዋ በመን ካልሆነ በማዕሲያ በወንጀል ካልሆነ ማለት ነው። በወንጀል ከሆነ ግን ሸሪዓን የሚጻረር ነገር ከሆነ ግን نعم በወንጀል ከሆነ መታዘዝ አይቻልም ባለም ቢሆን። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ስላሉ ማለት ነው። ስለዚህ የመልካም እንስት መገለጫ ባህሪዋ አንዱ ምንድነው? وإن أمرتها أطاعتك ያዘዝካት ጊዜና ምን የምትልህ ናት የምትታዘዝህ እሺ ብላ ያንን ነገር የምትፈጽም ማለት ነው። አንዳንዶች እኮ ሲያዟቸው እንደው ማይታዘዙ ምን መታዘዝ ብቻ حتى ቃላት ሁላ ሊመላለሱ ሁላ ይችላል። እንዴት እንደዚህ ትለኛለህ አንተ ተቀምጠህ እንዴት እንደዚህ ታዘኛለህ ምናምን فيا سبحان الله እንደዚህ ነገር አያስፈልግም ሸሪዓ ማያዝም ማለት ነው። وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك نعم እንደዚሁም ደግሞ وإن غبت عنها ከሷ እንደዚሁም የራክ እንደሆነ حفظتك في نفسها ومالك بانت بገንዘብህም በነፍሷንም ትጠብቅሃለች ያኔ ትጠብቃለች ራሷን ማለት ነው ከመጥፎ ነገር ገንዘብህንም ትጠብቃለች ገንዘብህን ያኔ እንደፈለገች እስራፍ አታደርግም እንደፈለገች አታባክንም ነፍሷንም እንደዚሁም ትጠብቃለች ከሐራም ነገር ማለት ነው وهي التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم እቺኮነች ነብዩ عليه الصلاة والسلام ያዘዙባት የሆነች في قوله لما سأله المهاجرون أي المال نتخذ فقال لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا أو امرأة صالحة تعين أحدكم على إيمانه نعم ነብያችን عليه الصلاة والسلام ያዘዙበት የሆነ ነው ይሄ ነብዩ صلى الله عليه وسلم ሙሃጅሮች ጠየቋቸው የትኛው ነው እንደ ዱንያ ላይ ሳለን طيب ጥሩ የሚባለው ነገር ምንድነው ሲባሉ ሊሳንን ذاكرا አላህን የሚያስታውስ የሆነ በዚክር የረጠበ የሆነ ምላስ አሉ وقلبا شاكرا አጥብቀን ልንይዝ የሚገባ ነገር ምንድነው ሲሏቸው በምላስ يعني ذاكر የሆነ
ذكرن የሚያበዛ የሆነን ምላስን وقلبا شاكرا አመስጋኝ የሆነም ቀልብ ያሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አመስጋኝ የሆነ ቀልብ ይሄም ትልቅ ነገር ነው ትልቅ ኒዕማ ነው አላህ የሰጠህን ጸጋ ታመሰግናለህ አው ምራአተን ሷሊሐ ወይም ደግሞ መልካም የሆነችን እንስት ቱዒኑ አሐደኩም ዐላ ኢማኒሂ አንዳችሁን በኢማኑ ላይ የምታግዘው የሆነች ኢማኑ ለመጨመር ሰበብ የምትሆነው ወደ መልካም ነገር ያኒ የምታመላክተው ስተት ላይ ከወደቀ የምትመክረው የሆነች በኢማኑ ላይ የምታግዘው ማለት ነው ከሶላት የምታስቀረው ሳትሆን ወደ ሶላት የምትገፋፋ የሆነች ከቂራአት የምታስቀረው ሳይሆን ወደ ቂራአት የምትገፋፋው وكذلك ايضا كعلم كتلاي حلقه العلميه የምታስቀረው ሳይሆን ወደ ዒልም የምትገፋፋ የመሳሰለ በኢማኑ ላይ የምታግዘው ማለት ነው በኢማኑ ጠንካራ እንዲሆን የምታግዘው የሆነች نعم እንደዚህ ነው መሆን ያለበት የተለያየ አጸያፊ ነገራቶችም حتى ያሉበት ከሆነ አንዳንድ ጥፋቶች ያሉበት ከሆነ ያንን ነገር ለማስተው የምትጥር ማለት ነው مثلا ጫት የሚበላ ከሆነ እሱንም እንዲተው ማድረግ وكذلك ايضا እንደዚሁ ሌሎች ማይቻሉ ሸሪዓ ማይፈቅዳቸው ሆኖ ነገራቶችን እዛ ላይ ያለ ከሆነ ያንን ነገር ማስተው ይሄ ከሷ ይጠበቃል እቺ እንስት እነዚህ ትልቅ የሆኑ ጸጋዎች ናቸው በማለት ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለሙሃጅሮች ያኒ መለሱላቸው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ውስጥ አለሽ ወይ ከነዚህ ውስጥ አለህ ወይ ያኒ አለሽ ወይ ከተጠቀሱት ውስጥ ማለት ነው ምን አሉ إن نظرت إليها أعجبتك يعني በጣም የምትገርመህ ስትመለከታት የምታምርህ በውበት ብቻ አይደለም በውበት ብቻ ሳይሆን በስነ ምግባሯ በቅንነቷ በብዙ ነገር ማለት ነው وإن أمرتها أطاعتك يعني ستازت متتاززه وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك ከሷም ያራክ እንደሆነ ወንድ ልጅ እንግዲህ ብዙ የሆኑ ሐላፊነቶች ስላሉበት ለሥራ ለተለያዩ እንትኖች ሊንቀሳቀስ ይችላል እየተንቀሳቀሰ እንደሆነ ደግሞ ራስዋንም እንደዚሁ ገንዘብህን ልጆችህንም ምን የምትል የምትጠብቅ ማለት ነው አለሽ ወይ እዚህ ውስጥ ራስሽን መጠየቅ ተገቢ ነው ስለሆነ እነዚህ በጣም አስፈላጊ የሆኑ ጉዳዮች ናቸው ሴት ልጅ ያኒ ራስዋን ቀይራ በመልካም በሆነ በሰለፎች አካሄድ ራስዋን ልታነጽ ይገባታል እንጂ በዚህ ጊዜ እንዳለው የምዕራባውያን ፋሽን ተከትሎ ገደል መግባት ከተወጣጠሩት ጋር መወጣጠር ከተገላለጡት ጋር መገላለጥ እንደዚህ ከሆነ እንደዚህ ሆነው እኛ ጥሩ የሆነ እንስቶች ነን ማለት ይሄ ራስን መሸወድ ነው የሚሆነው نعم ራስን መሸወድ ነው የሚሆነው ስለሆነ ባረከላሁ ፊኩም ራሳችንን መለወጥ መገምገም ተገቢ ነው رواه الترمذي من حديث سالم ابن يعني أبي الجعد عن ثوبان طيب قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعلق إمام عبد العزيز بن باز بلو يلالو الزوجة الصالحة ملكام يهونج كون استمالت هي المقيمة لأمر الله لله سبحانه وتعالى تزاز قد بلا يقومج يهونج وانجال هي المقيمة لأمر الله تبارك وتعالى يا الله عز وجل تزاز بمفصم لاي قد بلا يقومج وانجال يا الله تزاز بك ትክክለኛ ሙስሊም ማለት የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ትክክለኛ የሆነን ሙሉ የሆነን ትእዛዝን ታዞ አላህ ሂዱበት ባለው እሺ ብሎ መሄድ ከከለከለው ደግሞ ሙሉ በሙሉ መራቅ الزوجة الصالحة መልካም የሆነች ሚስት ማለት ይች ነች ያሉ هي المقيمة لأمر الله يا الله سبحانه وتعالى تزاز متفصم كزيس المحافظة على الصلاة في أوقاتها ينقدي وسيابرارون الشيخ
المقيمة لأمر الله كهونا هلو المعامنو أتكال هنا مخاص ነው እንግዲህ ሊያበራሩት ነው ማለት المحافظة على الصلاة في أوقاتها صلاتان በጊዜ ጠብቃ የምትሰግድ ማለት ነው በቤቷ ይሄ ለሷ የተሻለ ነው ለሴት ልጅ መስጂድ መጥቶ መስገድ ባይከለከልም ነገር ግን የሚሻለው ቤታቸው መስገድ ነው መስጂድ መጥቶ ለመስገድ የተለያዩ ሆኖ يعني ከፊትና መራቅ كذلك አለባበሳቸው ማስተካከል ብዙ ነገር የሚጠበቅባቸው አለ ቤታቸው መስገድ ግን በላጭ ነው ብለዋል ነብያችን አለይሂ ሰላም ወቡዩቱሁነ خير لهن ብለዋቸው በቤቷም ቢሆን حتى ሶላቱን አንዱን ካንዱ እያጨፈለቀች የምትሰግድ ሳይሆን በጊዜ የምትሰግድ ሶላቷን ማለት ነው ተጠባብቃ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ዐለይሂ ምንድነው ያሉት በሶላትን በጊዜው ተጠባብቆ የሚሰግድ የሆነ ሰው ለሱ ኑር ብርሃን ይሆንለታል አሉ ያ ማለት وكذلك ايضا ብርሃን ይሆንለታል መረጃ ይሆንለታል ጀነት ይገባል በዚህም ሶላትን ደግሞ የሚያበላሽ ወቅቱን ጠብቆ ማይሰግድ የሆነ ለሱ ብርሃን የለውም መረጃም የለውም وكذلك ايضا ቂያማለት ደግሞ ከነዚያ ታላላቅ ከሆኑ ሙጅሪሞች ከነ ፊርዓውን ከነ ሃማን ከነሱ ጋር ነው የሚሆነው ይላሉ አዓዘና الله من ذلك ስለሆነ ሴት ልጅንም ይመለከታል ማለት ነው ሶላቷን ወቅቷን ጠብቃ የምትሰግድ የሆነች ናት البعيدة عن التبرج في خروجها إلى الأسواق ይሄ ትልቁ ነጥብ ነው በተለይ በዚህ ዘመን ያለው ትልቁ ፈተና البعيدة من ያለች ናት የራቀች ናት ከምን عن التبرج في خروجها إلى الأسواق ወደ ገበያ ቦታዎች በመትወጣ ጊዜ ከተበሩጅ የራቀች ነች ተበሩጅ ከመገላለጥ ማለት ከመራቆት የራቀች ነች አትራቆትም ሰፋፊ ለብሶችን አድርጋ ነው የምትሄደው ሰውነቷን በአጠቃላይ ሸፍና ነው የምትሄደው ሸሪዓዊ የሆነ አለባበስን አድርጋ ነው የምትወጣው ማለት ነው እሱም ለሐጃ የወጣች እንደሆነ ያለ ሐጃ ዝም ብሎ መውጣት ለሴት ልጅ አይፈቀድም ወቀርና في بيوتكن የሚል ሴት ልጅን እንድትቀመጥ ቤቷ የሚያዝ የሆነ የቁርአን አንቀጽ ስላለ ማለት ነው ዝም ብሎ ከተማ ለከተማ መዞር ዝም ብሎ በየመንገዱ መቀመጥ ይሄ ከአማኝ እንስት በተለይ ደግሞ المرأة الصالحة ከሴት እንስት በአጠቃላይ አይጠበቅም ከሙስሊም ማለት ነው ስለዚህ አንዲት ሴት ልጅ መልካም ናት ጥሩ የሆነች ሴት ናት ለመባል አለባበሷ ሸሪዓዊ መሆን አለበት البعيدة عن التبرج في خروجها إلى الأسواق حتى ቤት እንኳን ብትሆን يعني ዝም ብሎ ጋጠ ወጥ የሆነ አለባበስ መልበስ የለባትም በተለይ ደግሞ عند المحارم حتى ከሆነ ማለት ነው ባሏ ዘንድ ከሆነ ያለችው ችግር የለውም ነገር ግን አባቷ ወንድሟ እንደዚህ እንደነዚህ አጅነብይ ያልሆኑ ማለት ነው እነሱም حتى ቢሆኑ نعم ዝም ብሎ ጋጠ ወጥ የሆነ አለባበስ ከዓዳ የወጣ የሆነ አለባበስን መልበስም አይጠበቅባትም ማለት ነው طيب ስለሆነ መልካም የሆነች እንስት ከመገለጫዎቿ መካከል አንደኛው ወደ ውጭ ስትወጣ ከመገላለጥ የተቆጠበች የሆነች ናት ሸሪዓዊ በሆነ አለባበስ ተጋጊጣ يعني አምራ ምትወጣ ናት ማለት ተጋጊጣ ስል ሰውነቷ ልብሷ ላይ ጌጥ ምናምን አድርጋ ማለት አይደለም እንደዚህ አይነት ልብስ ማድረግ ለሴት ልጅ አይፈቀድም የተለያየ ጌጥ ያለው የሆነ የሰው ወይም ደግሞ የወንዶችን አይን የሚስብ የሆነ ልብስን መልበስ አይፈቀድም ማለት ነው يعني ተጋጊጣ ወይም ተውባ ስንል ምን ለማለት ነው ኒቃብ ለብሳ ራሷን ሸፍና ራሷን ጠብቃ ምትወጣ የሆነች ማለት المعروفة እንደዚህም ደግሞ የምትታወቅ የሆነች ናት بحسن السمت والسيرة በጥሩ በሆነ ስነ ምግባር በጥሩ በሆነ አካሄድ የምትታወቅ ናት ባክግራውንዷ መጥፎ አይደለም ማለት በመጥፎ ነገር የማትታወቅ ነች نعم በጥሩ በሆነ የምትታወቀው በዲን ነው የምትታወቀው በቤተሰብ አክባሪነት ነው የምትታወቀው ወደ ዒልም ቦታ በማዘውተር ነው ወደዛ ወደ መድረሳ ወደ መርከዞች
علما لممار بمهر نمتتاوق وبمدفو نقر ما تتاوق مالت هذه هي الزوجة الصالحة ملكام يهونج ميست مالتي تشنج الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله فالتي تريد زواجها أنت سؤال لما أقبات يفلك عنده نالو اسأل عنها سلسوا طيق مجمريا طيق سلسوا من الناس سلسوا باكراون ما وقع لبه ምክንያቱም ይሄ ትዳር የሚባለው ትልቅ የሆነ ያኒ የምትመሰርተው የሆነ ትልቅ የሆነ ነገር ነው ዝም ብሎ እንደ ቃቃ ጨዋታም አይደለም ለዚህ ነው ዑለማዎች ምን ይላሉ ሚስትህን ስታስብ ልጆችህን ማሰብ አለበት ከሷ ኋላ ተከትለው የሚመጡት ልጆች ናቸውና እቺ ልጅ ያኒ እቺ ሚስት ባገባት نعم من ያክል ልጆችን በተርቢየተ الاسلاميه ልታሳድግ ትችላለች ብለህ ማሰብ አለብህ ለዚህ ነው ዲን ያላት ምረጥ የተባለው ለዚህ ነው فالتي تريد زواجها اسال عنها ስለሷ ጠይቅ መጠየቅ አለብህ መጀመሪያ ሁኔታዋን ስለ ዲኗ ይሄንን ሁሉንም አሁን الشيخ ابن عثيمين رحمه الله የጠቀሱትን ማለት ነው እና ሌሎች መልካም የሆኑ ሁኔታዎች ስለሷ መጠየቅ ያስፈልጋል ሶላቶቿ ላይ እንዴት ናት ተበሩጅ አለባት ወይ ትገላለጣለች ወይ አለባበሷ እንዴት ነው ባክግራውንዷ እንዴት ነው ይሄንን ማወቅ አለብህ ማለት ነው ዒልም ላይ እንዴት ናት ቁርአንና ሐዲስን ትወዳለች ወይ የሰለፎችን አካሄድ ትወዳለች ወይ ይሄንን መጠየቅ ያስፈልጋል እያሉ ነው الشيخ رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام بلو سلالو فاظفر بذات الدين تربت يداك عندما يتوقعوا سيتلج لارات نقرنوا نكاح متدرقوا بلو النبياتشن عليه الصلاة والسلام كذا مكاكل عندنا مجرشا لا يتكس ولدينها نعم ولدينها بمنوا مكنيات بدينوا مكنيات تلقوا دين ሌሎቹ ከሱ በታች ያሉ ናቸው فاظفر بذات الدين የዲን ባለቤት የሆነችዋን ምረጥ አሉ ነብያችን አለይሂ ሰላም نعم تربت يداك ይሄንን ያላደረክ እንደሆነ ግን እጆችህ አመድ ይልሳሉ يعني አፈር ማለት ነው ማለትም ዲን የሌላት የሆነችዋን አምጥተህ ወይ በገንዘብ ወይም ደግሞ በውበት ወይ በተለያየ ነገር ተመሳስሎብህ ማለት ነው ዲን የሌላት ሶላት መስገድ ማትወድ نعم ሐቅ ሲነገራት የምትሸሽ በባጢል ላይ ያለች ለገንዘብ ለገብተህ ጉድ ትሆናለህ ማለት ነው ህይወት እንዳለ ምስቅልቅል ይወጣል ልጆችም ቢሆን በትክክለኛ ተርቢያ አይድጉ ኢዘን የዲን ባለቤቶችን ተመልከቱ የተባለው ለዚህ ነው فاذا ذكرت لك ላንተ የተወሳለህ እንደሆነ ወይም ከተነገረ በምን بالمحافظه على الصلاه በሶላት ላይ ትጠባበቃለች ወይም ሶላቷን በጊዜ ነው የምትሰግደው ከተባል والتستر وعدم التبرج ተሰጥቷላት ማለትም አትገላለጥም አለባበሷ ሁሉ ጊዜ ሒጃብ ታደርጋለች ንቃብተኛ ናት ጥሩ የሆነ አካሄድ ነው የምትሄደው አትገላለጥም የተባልክ እንደሆን እንደዚሁም ያለ ሐጃም አትወጣም ቤቷን የምትቀመጠው ከተባልክ وعدم تعاطي الكذب واشباه ذلك የተለያየ ውሸቶችን ማለት ነው ከዚህ ውሸትን ማቀበል ከዚያ ውሸት የመሳሰለ ዝም ብሎ ነሚማ አላረ ሴቶች ሲሰባሰቡ የሚያወሩት ገሌ በዚህ ገባ ገሌ እንደዚህ ያለች እንትና እንደዚህ ገዛች ይሄ ዝም ብሎ እንትን ይሄ غيبه የሚባለው ወይም ደግሞ ሰውን ህሜት ማማት እንደዚህ አይነት ነገር የሌለባት ከነዚህ ነገር የምታስጠነቅቅ እና መሰል ጥፋቶች የሌሉባት በጥሩ ነገር የምትታወቅ ከሆነች فهذه هي المرأة الصالحة መልካም የሆነች እንስት ማለት ይችነች
መልካም የሆነች እንስት ማለት ይህች ነች አሉ الشيخ صالح الفوزان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله እናም ከዚህም በበለጠ በርካታ የሆኑ ዑለማዎች አቋል ማምጣት እንችላለን ነገር ግን አጠር ብሎ ያመላከተ የሆነ ነው ከንግግሮች ሁሉ ጥሩ የሚባል عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه بتستلالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام بلو يلالو من سعادة ابن آدم ثلاثة يا آدم لجوج يدستا منج يوهنو فهم دقمو دستنيا يميادرقو يا آدم اللج ويم يسو لجوجن دستان يمياقونا صفو يوهنو نقراتوش سوستناتشو ازي دنيا لا يسهل مالت عندنا المرأة الصالحة መልካም የሆነች እንስት አላህ የወፈቀው ሰው ዱንያ ላይ በደስታ ነው የሚኖረው ማለት ጥሩ በሆነ ህይወት ነው የሚኖረው ማለት ነው ቤቱ ሲሄድ አትጨቃጨቀው ቤቱ ሲሄድ አንዳንድ እንስቶች እኮ ሀዳሁሙላህ ምን ያደርጋሉ ያኒ ባል ከስራ ቦታ ደክሞት ሲመጣ ቤት ሲገባ ፊታቸው ጭፍግግ ልብሳቸው ቆሽሽ እንዳለ ድክርትርት ይላል ከዛ በኋላ እሱ ወደ ቤት መሄድ አይመኝም በቃ ወይ መሸ ደግሞ ይላል ከሷ ጋር ልገናኝ ነው በቃ መሸ ያን ፊቱ ላይ ነው እንደ መሸ እያለ በቃ መምሸቱ ራሱ ምን ይላል ይጣላል ማለት ይሄ ሰበቡ ደግሞ ምን እሱ ማረፍን ጠልቶ አይደለም ከባለቤቱ ጋር ልጆቹን ማየት ከሷ ጋር መሳቅ ይሄ ከሷ ጋር መጫወት ምን ማለት ይሄ ጠልቶት አይደለም ነገር ግን ምንድነው እሷ ደስታን አትሰጠውም ይሄ ትልቅ የሆነ በሽታ ነው ማለት ነው መልካም የሆነች እንስት ያለው ግን نعم ደክሞት حتى ቢሄድ ደስታን ያገኛል وكذلك ايضا የሆነ ሐሳብ ሊኖር ይችላል በተለያየ በሆነ በዱንያዊ ጉዳይ የሆነ ጭንቅ ያለው ነገር ሊኖር ይችላል እሷ ይሄ ጥሩ የሆነን አቅሏ ጤናማ ከሆነ አረቁ ሐሳቢ ከሆነች نعم ያንን ሐሳብ ሁላ ትጋራዋለች ማለት ነው ጭንቀቱን ከሱ ዘንድ እንዲወገድ ዘንድ ሰበብ ትሆነለታለች ይሄ አንድ ደስታን የሚፈጥር ነገር ነው والمسكن الصالح ሁለተኛው ደግሞ መስከን ጥሩ የሆነ መኖሪያ ቤት ማለት ነው ጥሩ የሆነ መኖሪያ ቤት ያለው ሰው የደስታ ምንጭ ነው طيب ሶስተኛ والمركب الصالح ጥሩ የሆነ يعني መጓጓዣ ጥሩ የሆነ መጓጓዣ ያለው ሰው ደስታን ይጎናጸፋል በማለት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል ማለት ነው رواه احمد وصححه الحاكم طيب ስለሆነ እዚህ ጋር የፈለግንበት ምንድነው መልካም የሆነችን እንስት አላህ የወፈቀው ሰው ዱንያ ላይ ሳለ ደስታን እንዲጎናጸፍ የሚያደርገው ነው በዱንያ ላይ ህይወቱ ሰምሮለት እንደዚሁም ለአኺራው በጥሩ ሁኔታ እንዲዘጋጅ የሚያደርገው ነው ማለት ነው نعم ይሄ ነው በቃ ህይወት ማለት ይሄ ነው የሚያስፈልገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የወፈቀው እንደሆነ ይሄ ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው ካልሆነ ዝም ብሎ ማመኖር ብቻ ይሄ ምንም የሚጠቅም አይደለም ሐቂቀት نعم ዝም ብሎ መኖር የሚጠቅም አይደለም ኢደን ሴቶች በተለይ ይሄ ነገር ይሄ ነጥብ አብዛኛው ለነሱ ነው የሚጠቅመው እነሱ ይሄን ነጥብ ይዘው በተባለው ጉዳይ ላይ ራሳቸውን ለመቀየር መጣር አለባቸው ነው አወለን መጣር ያስፈልጋል ዝም ብሎ ማለት ነው نعم ከዲኑ የለን ከምኑ የለን ባዶ ሆኖ መቀመጥ አስቸጋሪ ነው ነገ አላህ ዘንድ ሒሳብ አለ نعم እዚህ ዱንያ ላይ ምንድነው የተባለው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሐዲታቸው እንዳሉት
ዱንያ ላይ ሳለች የአላህን ስብሓንሁ ወተዓላ ትእዛዝ የምትፈጽም የአላህን ስብሓንሁ ወተዓላ አዋሚር ቀጥ አድርጋ የምትፈጽም የሆነች ሴት ከሑረል ዐይን ትበልጣለች። ጠይብ ከማን ትበልጣለች? ከሑረል ዐይን ትበልጣለች ተብሏል። እስኪ ይሄንን እስኪ ሁላችንም ተግባራዊ እናድርግ። ሐቂቀት ሁላችንም ተግባራዊ እናድርግ። ይሄን ከሑረል ዐይኖች ለመብለጥ ሁላችንም ተሳትፎ ብናደርግ ራሳችንን መለወጥ እንችላለን፣ ልጆቻችንን መለወጥ እንችላለን። ወከዛሊከ አይضን ከኛ የሚጠበቀው የሆነውን ተግባራቶች እንደዚሁ ለመፈጸም እንተጋለን ማለት ነው። ካልሆነ ግን ዝም ብለን ተቀምጠን ቁርአን ሳንቀራ የሑሩፍ ያኒ ሑሩፍ الحروف الهجائية የሚባሉት ራሱ ሳናውቅ ዝም ብለን ያኒ ፋቲሐን እንኳን አስተካክለን ሳንቀራው ፊደላቶችን ሳንለይ أركان الإسلام أركان الإيمان الإحسان ምንድነው ይሄንን ሳናውቅ ዝም ብለን ወደ አኺራ ብንሄድ ቁጭት ይመጣል። መልካም ከሆኑ ንስቶች ለመሆን በመቀመጥ አይደለም፣ በመመኘት ብቻ አይደለም። መመኘቱ አንድ ነገር ነው፣ ግን መመኘቱ ጋር ደግሞ ስራ ያስፈልጋል፣ ተግባር። طيب ከነዚያ መልካም ከሆኑ ንስቶች ጋር አንድ ላይ ለመሰለፍ ማለት እኛ እኮ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ስንጠይቅ በየሁሉ ሰላዋቶቻችን ላይ በፈርዱም በናፊላውም ላይ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين የሚለውን የቁርአን አንቀጽ በምንቀራ ጊዜ እኮ አንድ ሰው ይህን ቁርአን አንቀጽ ሲቀራ ሁሉ ጊዜ አላህን እየለመነ ነው ያለው። የነዛ ደጋግ የሆኑ ቀደምት የነቢያትን من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين የነሱን መንገድ ምራኝ اهدنا الصراط المستقيم ቀጥ ያለውን መንገድ ምራኝ እያልን صراط الذين أنعمت عليهم يعني أنعم الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ጸጋውን ይሞላላቸው ጸጋውን ያዋለባቸው የሆኑ የነሱን መንገድ ምራን እያልን ያለ የነቢያቶችን የስዲቆችን የሰማዕታትን ደጋግ አላህ ባሪያዎች የነሱ መንገድ ምራን። ከነዛ ደግሞ ጠማማ ከሆኑ ጠብቀን እያልን ነው አይደል? በተቃራኒ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ከነዛ አንተ ቁጣ ካረፈባቸው ከሆኑ ከይሁዳ መንገድ አንተ ጠብቀን ማለትም ሐቅን አውቀው ሳይሰሩ በሄዱ ልብ በሉ። ኒቃብ ዋጅብ ነው፣ ኒቃብ ግዴታ ነው ሲባል አውቀዋል እነዚህ ሴቶች። ነገር ግን የማይለብሱ ከሆነ ምንድነው ማለት ነው? እነዚህ የይሁዳን መንገድ ተከትለው ነው ሄዱት ማለት። من علم ولم يعمل بعلمه فهو على منهج اليهود أعاذنا الله من ذلك አንድ ነገር አውቆ በዛ ባወቀው ነገር ማይሰራ ከሆነ በይሁዳ መንገድ ላይ ያለው። وكذلك ايضا ከነዚያ ጠማማ ከሆኑ ነሳራዎች መንገድም አንተ ጠብቀን እንላለን አይደለ? እነሱ ደግሞ እነማን ናቸው? አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ በጀህል የሚያመልኩ በቢድዓ የሚያመልኩ አላህ ባልደነገገው በሆነ አካሄድ አላህን እናመልካለን የሚሉ ማለት ነው። የተለያየ ኩፍርያት በውስጡ ያለባቸው ናቸው። ኢዘን አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ስናመልክ በዕልም ላይ መደገፍ አለበት። ስለዚህ እኔ ከነዛ ደጋግ ከሆኑ እንስቶች እሆናለሁ የምትል እንስት ዒልም ላይ ልታተኩር ይገባታል። አወለን መጀመሪያ ራሷን መቀየር አለባት። ልጆቿን በተርቢየተል ኢስላሚያ ለማሳደግ የምትፈልግ የምትሻ ከሆነ ዝም ብሎ በመመኘት ብቻ ዒልም እንደማይገኘው ሁላ በመመኘት ብቻ ደግሞ ምን አይገኝም? መልካምነት አይገኝም። በመመኘት ብቻ ተግባር ላይ አላህ ያዘዘውን ስንፈጽም የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ስንከተል የነሱ ትእዛዛቸው ላይ ቀጥ ስንል ሲራቸውን ስናውቅ
የደጋግ ቀደምቶችን ታሪካቸውን ስናውቅ በዛም ስንሄድ የመሳሰለ ማለት ነው አላህ ያዘዘን ስንፈጽም ነው መልካም የአላህ ባሪያዎች መልካም የሆነችን እንስት ልንሆን የምንችለው ማለት ነው እንደዛ ያን ከሆነ ደግሞ ኢንሻአላህ በዱንያም በአኺራም ደስተኛ የሆነ ህይወትን ለመኖር ትልቅ የሆነ መንስኤ ይሆንልናል ማለት ነው ስለሆነ በጥቅሉ ማለት ነው እዚህ ፒዲኤፍ ላይ እንዳያችሁት المرأة الصالحة መልካም የሆነችው እንስት የሚል ነው ስለሱ ባጭሩ ማለት ነው ከነብዩ አለይሂ ሰላም ሐዲስ እና እንደዚሁም ደግሞ ከታላላቅ ከሆኑ ሶስት ታላላቅ የሆኑ የዲናችን ትልልቅ የሆኑ ዑለማዎች የሼክ ኢብኑ ዑሰይሚን የሼክ الاسلام ኢብኑ ተይሚያ የሼክ አብዱል አዚዝ ኢብኑ ባዝ ረሂመሁላህ የነዚህን ንግግር አምጥተውልናል አጠራ አድርገው ማለት ነው ከዚህ በላይ እንየው ብንልም ማሳየት ይችላል ይሄ በጣም ሰፊ የሆነ ርዕስ ነው እያንዳንዱን ነጥብ እናብራራ ብንል በጣም ስለሚሰፋ ባጭሩ መልካም የሆነች እንስት ማለት ይችላል ከዚህ በተቃራኒ ደግሞ ያለችዋ መጥፎ የሆነችዋ እንስት ማለት ነው የመልካም ተቃራኒ ምንድነው መጥፎ ማለት ነው የጥሩ ተቃራኒ መጥፎ ነው ስለዚህ መልካም የሆነች እንስት ናት ስንል ደግሞ ሸሪዓን የምትከተል ማለት ነው ዲኗን የምታውቅ መጥፎ የሆነችው ማለት ደግሞ ዲንን ማትወድ ተይሄ ነገር ከሸሪዓ ጋር ይጋጫል ስትባል አይ እናንተ ከዘመኑ ጋር አትሄዱም ይሄኮ የድሮ ዘመን ሳይሆን ያሁኑ ይሄ ሲቪላይዜሽን ወይም ደግሞ ስልጣኔ ስለሆነ ከጊዜው ጋር መራመድ አለባችሁ ይላሉ አንዳንድ ሴቶች አይደል ምንም ማያፍሩ ማለት ነው ይሄ አለባበስ ትክክል አይደለም ሲባሉ እናንተ ከዘመኑ ጋር አትራመዱም ይላሉ እነሱ ተራምደው የጀሃነም ሊገቡ ነው ሌላ ምንም አይደለም ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ኢዘን የኢስላም ህግጋት ደግሞ የኢስላም አህካም ዲን الاسلام ለሷሐቦች ብቻ አይደለም የወረደው ለሙስሊሞች በአጠቃላይ ኢላ ቂያም الساعه ስለሆነ ሁላችንንም ይመለከታል ማለት ነው ጉዳይ ሷሐቦች የታዘዙበት ማንኛውም ነጥብ ማንን ይመለከታል ባረከላሁ ፊክ እኛን ይመለከታል الله سبحانه وتعالى ምንድነው ያለው አለም ያእኒ للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ለነዚያ ላመኑ ለሆኑ ሰዎች አልቀረበም እንደግዚያው ይላል ምን አይነት ጊዜ أن تخشع قلوبهم لذكر الله لله سبحانه وتعالى ذكر የሱን ማስታወስን አላህን ሲያስታውሱ የአላህን ህግጋትን نعم ሲያስታውሱ ያንን ለዛ እጅ ለመስጠት ጊዜው አልደረሰም ወይ ጊዜው አልቀረበም ወይ ይላል አላሁ ጀለ ወዐላ أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق نعم ያን ሐቅ የሆነው የወረደው የሆነው ቁርአንን ለመከተል ትክክለኛውን መንገድ ለመጓዝ يعني ጊዜው አልቀረበም ወይ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስንፈልግ የምናመልከው ስንፈልግ ደግሞ ምን ተው አይደለም ሁሉ ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙራቀባ ልናደርግ ይገባል ማለት ሁሉ ጊዜ ስለሆነ ባረከላሁ ፊኩም ሴቶች በተለይ ደግሞ እህቶቻችን እናቶቻችን ናም ይሄን ነጥብ አጥብቃችሁ ልትይዙ ይገባችኋል ከጥሩ ከሆኑ መልካም ከሆኑ እንስቶች መካከል ለመሆን መጣር አለባችሁ ከመጥፎ ሰዎች ከመጥፎ ሴቶች ዲንን ከማይወዱ ከሆኑ ሴቶች መራቅ አለባችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁላችንንም በሰማነው ተጠቃሚ አላህ ያደርገን አላህ ከመልካሞች መካከል አላህ ያደርገን مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الله كنسو ከሚሆኑት መካከል አላህ ያደርገን الله سبحانه وتعالى قال ገብቷል አንድ ነገር الله من ይላል ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. سبحان الله. الله من إلال ومن يطع الله والرسول الله نا ملكتنياون يمتعزز الله بعززو تزاز قد ميل ملكتنيو عليه الصلاة والسلام بعززوت قد يميل هنا كوندم كسيتم مع الذين أنعم الله عليهم مع أجنانيا كمان قاري هنا اللولا مع الذين أنعم الله عليهم الله بالناس لا يسقون كوال الله تشوكوهنو سوچ قاري هنا اللولا كنما قال من النبيين كنبيات قاري هنا اللو. سبحان الله. جنة لاي كنسو قاند لاين هنا اللو. من النبيين والصديقين كصديقوش كنا أبو بكر رضي الله عنه مسلو تشاتشو قال والشهداء كسماءتات قار مالتنا كنا حمزة كنا سبحان الله قيمة استلو تلالاك كهونو سماءتات صحابوش قال كنا جعفر ابن أبي طالب مسسل ود هونو صحابوش كنا السقار والصالحين دقاق الله باريوش كنا السقار يهونالو ይሄ ምንኛ ያማረ የሆነ ጉርብትና ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ሱብሃንአላህ እንዴት ያስደስታል። ስለዚህ ከኛ የሚጠበቀው ምንድነው? አላህና መልእክተኛውን መከተል ነው። ሙጥኝ ብለን ያንን ይዘን እስከ ሞታችን ድረስ ያንን መሄድ ነው። እንደዛ ከሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀነትን ያዘጋጀው ለማን ነው? ባረከላሁ ፊኩም ኡዒደት للمتقين አላህን ለሚፈሩ ለሆነው ጀነት የተዘጋጀው። አላህን ከፈራን በአላህ ትእዛዝ ላይ ቀጥ ካልነ ጀነት የማንገባበት ምንም የሆነ ምክንያት የለም። ስለዚህ አማኞች የጀነት ናቸው። አማኞች የጀነት ናቸው። እኛም ደግሞ በኢማናችን ላይ ጠንክረን የጀነት ከሆኑ ሰዎች መካከል ለመሆን ጥረት ማድረግ አለብን። አላህ ሁላችንም አላህ ተውፊቁን ይስጠን። ከሐራም ነገር ሁሉም የሚጠነቀቁ ከአላህ ቁጣ የሚጠነቀቁ አላህ ያደርገን። جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وشكرا لاستماعكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.